يا سلامنا يطوف عالسامعين معنا. إذن هي الحرب نخوضها دفاعا عن الحق والعدل. هنحارب يا مصر. هنحارب من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية. ثباتنا هو اللي هيقرر مصيرنا، ثباتنا هو اللي هيقرر مستقبل وطننا. قولوا للباشا تمام على الخيمة، ده انت بتحمي منها الجيزة. سنجاهد وسنكافح وسننتصر بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر. صوت واحد، قلب واحد. مساء الخير. أطلب من حضراتكم في البداية نقف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية، شهداء مصر وسوريا وتونس وليبيا وغزة وكل الوطن العربي. I would like to ask for a moment of silence to honor the souls of the martyrs of freedom, the martyrs of Egypt, Syria, Tunisia, Libya, Gaza, and all of the Arab world. شكرا. في هذا الزمن الذي تدفع فيه الشعوب حياتها ثمنا لاسترداد كرامتها ونيل حريتها المسلوبة، هذه الحرية التي لم يعرفها ولم يتنفسها من هم من جيلي، واعتقدنا أننا حصلنا عليها بعد ثورة يناير العظيمة، ولكن تبين أن المشوار لنيلها سيكون طويل وبحاجة لنضال دائم. وها هم المصريون اليوم خارج هذه الجدران وعلى مسافة قريبة منا
ينتفضون من جديد ويثبتون أنهم مصرين على متابعة المسيرة في درب الحرية والكرامة. ولو صمتنا قليلا لسمعنا هتافاتهم ونبضات قلوبهم بالخارج. ترددت أصوات تطالب بإيقاف المهرجان بسبب ظروف البلد، ولكننا بوجودنا هنا نناضل من أجل دعم الحركة الفنية والفكرية والسينمائية في مصر، من أجل الدفاع عن حرية الفكر والإبداع التي اكتسبناها من الرواد عبر أكثر من 100 عام من السينما والفنون، والتي سنتعهد لهم بالدفاع عنها والحفاظ عليها مهما كلفنا ذلك. اسمحوا لي أن أشكر باسمي وباسم المهرجان والفنانين المصريين كل من تكبد عناء القدوم لمصر لحضور المهرجان، مؤمنا بها وبشعبها، داعما لفنها غير آبه بما قد يواجه من قلق أو اضطراب أمني. In English, in this time where people pay their lives to regain their dignity and stolen freedom, this freedom that my generation never knew or breathed, where we thought we attained it after a great revolution of January, but it seems that our journey to attain it will be a long one, requiring constant struggle. Behold the Egyptians today outside these walls and quite nearby, rising up again and proving they are insisting on their march on the path of freedom and dignity. If we stay silent for a little, we would hear their chants, we would hear their heartbeats. There have been calls to suspend the festival due to what the country is now going through, but with our presence here, we struggle for the support of the artistic, the intellectual, and the cinematic movements of Egypt to defend the freedom of thought and creativity that we have been blessed by. Thanks to the pioneers that have gave us over 100 years of cinema and arts, where we promised them to defend it and preserve it no matter the cost. On behalf of myself and the festival, and the artists of Egypt, allow me to thank everyone who made the effort to come to Egypt and attend the festival out of believing in its people, supportive of its art, regardless of the concerns and hardship they may face. Thank you. اسمحوا لي دلوقتي أقدم لكم زميلتي اللي هتقدم معايا الحفل النهارده. Allow me to introduce my co-host, حورية فرغلي. هناك من يحب السينما الواقعية، ومن يحب الخيال العلمي، ومن يحب أفلام الحركة. أما أنا فالسينما عندي هي الرومانسية، مثلي مثل آلاف الفتيات في كل أنحاء الأرض. ذهب مع الريح قصة حب أغلى من حياتي، هي علامات شكلت وجداني. واليوم مع افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أدعو الجميع إلى الحب والسلام، فالسينما هي الحب وحبي هي السينما. Realism cinema is preferred by some. Some like science fiction, while others like action movies. For me, cinema is romance. Like thousands of girls around the globe. Gone with the Wind, Love Story,
أغلى من حياتي are marks that shaped my statement. And today, in the opening of the ceremony of Cairo International Film Festival, I ask everybody to join in love and peace, for cinema is love, and my love is cinema. والآن ندعو الدكتور عزت أبو عوف رئيس المهرجان إلى خشبة المسرح. Please welcome the president of the festival, Dr. Izzat Abu Auf. سامحوني لو انا منفعل شويه. ميرسي، ربنا يخليك. هنقول كلمة عشان نحيي بس الضيوف بتوعنا، مش كده؟ Your Excellency, Minister of Culture, Dr. Mohammed Sabir Arab, distinguished guests, my friends and beloved colleagues, ladies and gentlemen, first of all, I'd like to extend my warmest and sincerest welcome to all our distinguished guests who have made it to the 35th Cairo International Festival. Being here at this troubled time not only shows your strong support to cinema, but to Egypt also. So thank you very much for coming, really, from within my heart. I would also like to thank everyone who fought for this festival to take place this year. After its unfortunate cancellation in 2011, this would not have been possible without your help. So thank you as well for being here with us tonight. I love you, honestly. Freedom of expression must be upheld at the highest order and never, never be compensated. Never have these words meant more than during these deeply trying times, where the balance of power is shifting not only here, but also all over the world. Now is the time to tip top and act. And if we do, there won't be any question about it. Any question. We will win. On this note, I'd like to wish you a very, very happy and rewarding stay in Cairo. Please enjoy the festival. Thank you very much.
معالي الوزير دكتور محمد صابر عرب، ضيوفنا الأعزاء، زملائي وزميلاتي وأحبائي وكل حاجة ليا في الدنيا، عيلتي التانية، أنا آسف مرة تانية بجد. انتوا عارفين احنا حضرنا مع بعض قبل كده 5 مرات، بس يعني كانت النوبة دي لنا كلنا على ما أعتقد مؤثرة بطريقة فظيعة. ما كنتش فاكر أبدا إن أنا هحس إن أنا هنا تاني، لأن كنت حاسس إني عمري ما هقف في حتة بالطريقة دي تاني أبدا. أنا آسف، معلش. ربنا يخليك. ميرسي ميرسي. السينما ليست مجرد وقتا للتسلية أبدا، ولكنها ثورة على كل ما هو قبيح في تلك الحياة. عندما أخرج عبقري السينما الروسية سيرجي أيزنشتاين فيلمه الرائع المدرعة بوتوكين سنة 1925، كان ميلادا لسينما واقعية ثورية ولثورة على واقع نريد تغييره للأفضل. ثورة من أجل الحب والحق والعدل والحياة. وفي أول ثورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أول دورة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد ثورة 25 يناير، نهدي تلك الدورة بكل ما تحتوي كلمة من معنى لروح شهدائنا الذين فقدوا حياتهم من أجل حياتهم. لروح شهداء مصر الذين فقدوا حياتهم من أجل حياتنا. كما نهديها أيضا لنجوم السينما المصرية الذين رحلوا عننا منذ الثورة حتى الآن. رحلوا بأجسادهم، لكن أعمالهم سوف تظل باقية مدى الدهر ليثبتوا بأن الحياة هي السينما والسينما هي الحياة. شكرا سيداتي وأنساتي. هذا العام يشرفنا أن نستقبل معكم أعضاء لجان التحكيم الثلاثة من 14 دولة مختلفة. تضم لجان التحكيم مجموعة من مبدعي فن السينما أصحاب الإنجازات الكبيرة. ولكن قبل أن نقدم لجان التحكيم الدولية، علينا أن نرحب برئيس لجنة تحكيم اتحاد الصحافة السينمائية الدولية، ويعتبر من أهم النقاد السينمائيين، كما أنه عمل كمستشار لعدد من المهرجانات المختلفة وكسكرتير عام للاتحاد الدولي لنقاد السينما عام 1987. This year, we are honored to present you the members of the 3 juries from 14 countries. Juries are composed of some of the most respected and accomplished members of the international community for filmmaking. Before welcoming the international jury members, we welcome one of the most important cinema critic. He has worked also as a counselor for different festivals and as a general secretary of the International Federation of Cinema Critics, FIPRESCI, since 1987. Please welcome Mr. Klaus Eder.
لنحيي معا أعضاء لجنة التحكيم الدولية لأفلام حقوق الإنسان. Please welcome the esteemed jury members of the International Competition for Human Rights Films. يرأس اللجنة كاتبة السيناريو والناشطة الحقوقية من مصر. The president of the jury is a film scriptwriter, human rights activist, member of the board of directors of Egyptian Organization for Human Rights from Egypt, Ms. Ghada Shahbandar. ومن مصر نجمة تميزت بكونها فنانة شاملة متنوعة موهوبة بالفطرة برعت في الفن بجميع مجالاته وأشكاله. From Egypt, the multi-talented actress, Miss Bushra. من فلسطين مخرج ساهم في تأسيس جماعة السينما الجديدة في مصر. From Palestine, film director Mr. Ghalib Shaath. من بولندا واحدة من الممثلات الشابات الأكثر تميزاً. From Poland, one of the most outstanding and prominent Polish actresses of a young generation, Mrs. Katarzyna Zawadzka. من إنجلترا منتج ومخرج وكاتب سيناريو مونتير ناقد وأستاذ للسينما. From UK, a film producer, director, screenwriter, editor, critic and teacher, Mr. Ma'moon Hassan. من ألمانيا سينمائي يعمل في مجال تنمية ونهضة القارة الإفريقية عن طريق الأفلام، مخرج ومؤسس للفرع الناميبي من مؤسسة أفريكا فينير. From Germany, USA, a scenist working for the broader aim of an African renaissance through the medium of film director and founder of the Namibian branch of Pan-African Organization, Africa Veneer, Mr. Hans Christian Mank. And now please give us a round of applause, the jury members of the International Competition for Human Rights Films. And now we present the jury of the competition for Arabic feature films. والآن لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام العربية. The president of the jury is one of the most distinguished figures of Egyptian cinema, actor. رئيس اللجنة نجم مصري كبير الساحر محمود عبد العزيز.
Lebanon, writer, actor and critic. من لبنان كاتبة ممثلة وناقدة فنية كلاوديا مارشليان. وأخيرا يسعدنا أن نقدم لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة. Finally, we are pleased to introduce to you the jury members of the international competition for long feature films. يرأس اللجنة منتج ومدير مهرجان روما. The president of the jury is producer and director of Rome Film Festival. President of jury, Mr. Marco Müller. من كندا مخرج كاتب ومنتج. From Canada, director, writer, and a producer, Mr. Babak Payami. من مصر أيضا نجم آخر ممثل ومنتج لأفلام روائية. From Egypt, actor producer of feature films, Mr. Khalid Abu Naga. وسيناريست. From India, film director, producer and script writer Mr. Madhur Bhandarkar.
ممكن ندعو معالي الوزير محمد صابر عرب لافتتاح الدورة 35. His Excellency Minister of Culture to open the 35th edition. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي أيها الحضور الكريم، كنا نأمل أن يقام هذا المهرجان وقد استقرت أحوالنا في مصر، لكن على الرغم من كل التحديات التي واجهتنا كان الإصرار على إقامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 35 لكي يكون جزءا من المشهد الكبير في ظل العديد من التحولات التي يشهدها المجتمع حراكا وحوارا وأملا في المستقبل. مرحبا بحضراتكم في هذا المهرجان التاريخي الذي ظل عبر 35 عاما بمثابة عرس ثقافي وفني كبير. وإذا كانت دورة المهرجان قد توقفت خلال العام الماضي حينما شهدت مصر ثورة 25 من يناير، والتي لا تزال تحدث تحولات اجتماعية وسياسية وفكرية، نثق بأننا في نهايتها متجهون نحو الوصول بمصر إلى مصاف الدول الرشيدة إبداعا وفنا ووعيا ومعرفة. أثق في أن جموع السينمائيين في مصر والعالم بما لديهم من مشاعر إنسانية رقيقة يستشعرون قيمة هذه اللحظة التاريخية وأهميتها. ولا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم للسادة الضيوف الذين أصروا على أن يشاركوننا في هذا المهرجان خالص تقديري ومحبتي، متمنيا لهم إقامة طيبة في مدينة القاهرة، تلك المدينة التي تعد واحدة من المدن الكبيرة التي أثرت في كل العالم وتأثرت بكل العالم، ولم تكن في يوم ما بعيدة عما يحدث في كل بلاد الدنيا بفضل مبدعيها من جموع المثقفين والفنانين. حتى على المستوى الإنساني كانت القاهرة دائما رقيقة هادئة، لكنها كانت دائما عصية على الانكسار. ستبقى القاهرة العاصمة الثقافية والفنية لكل بلاد الشرق على الرغم من كل التحديات، وسيبقى المصريون عازمون على دعم الفن والثقافة تقديرا لوطن ظل متواصلا مع تاريخه، مقدرا أهمية دوره ومكانته إقليميا وعالميا. إن مصر مصرة على أن تمضي في طريقها بالرغم من كل التحديات الصعبة، ولن تتراجع عن مكانتها الفنية والثقافية. لذا أطالب كل الفنانين، كل الأصدقاء، كل الجموع التي تعمل في مجال الفن والثقافة، كل مبدع في أي مجال من الفن التشكيلي إلى الأدب والمسرح والكتاب والأوبرا وصولا إلى السينما، مطالبون جميعا بمزيد من العمل الخلاق المبدع، وخصوصا وقد ألهمتنا الثورة روحا جديدة ورؤى وتجارب جميعها تلهم مشاعر المبدعين لكي ننتج فنا وثقافة تعبيرا عن هذه الثورة الكبيرة. لا يمكن أن نتصور أبدا أن الثورة تحول دون الإبداع، بل العكس، حيث كانت الثورات الإنسانية في مجملها ملهمة للفن والثقافة. إن ثورتنا المصرية
تفجر في تلك اللحظة سيلا منهمرا من الإبداع في ظل إصرار المجتمع على الحرية، لكي نحيا في وطن حر متسامح مع نفسه ومع مخالفيه في الرأي، في سبيل بناء وطن كبير بالمعنى الإنساني والحضاري. شكرا لحضراتكم. علشان الصورة اللي هناخدها مع بعض دي تكمل يا جماعة، برضو من قلبي، كلنا النهاردة هنا جايين من قلبنا صحيح، بس عشان الصورة دي تكمل بحقيقي لازم تتصور معايا شريكتي أو الدينامو بتاعنا كلنا، مدام سهير عبد القادر. أعتذر لأنني يعني قد فقدت فقرتين فأعتذر، وأود أن يعني في النهاية لا يفوتني إلا أن أتقدم إلى الأصدقاء والزملاء فريق العمل الذي كان وراء خروج المهرجان إلى النور، الفنان الصديق العزيز الأستاذ عزت أبو عوف، والسيدة سهير عبد القادر، وكل رؤساء وأعضاء اللجان الفنية والإدارية، بل وكل الذين شاركوا بصرف النظر عن مواقعهم، وأخص بالذكر دار الأوبرا المصرية ورئيستها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكل الأجهزة التي ساندتنا من داخل الوزارة وخارجها، وعلى رأسها وزارة السياحة ممثلة في وزيرها الواعي الأستاذ هشام زعزوع. كما أتقدم بخالص الشكر إلى البنائين الكبار الذين أسسوا هذا المهرجان، من منهم على قيد الحياة متعه الله بالصحة والعافية، ومن منهم قد رحل عن دنيانا عبر 35 عاما، وهو ما جعل منه كيانا دوليا راسخا لكي يكون نافذة فنية وحضارية لوطن عريق يتحرك شوقا نحو الحرية. شكرا جزيلا. مش سامع.
اعلن افتتاح الدور. المفروض الأستاذ عزت أبو عوف يعني. الآن نبدأ افتتاح دورة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 35. بنشكر السيد الوزير الدكتور محمد صابر عرب. بعد استراحة سنعرض لكم الفيلم المصري الشتاء اللي فات. الفيلم مدته 90 دقيقة ومن إخراج إبراهيم البطوط. After the intermission, we will be screening the Egyptian film Winter of Discontent by Ibrahim Al-Battout. شكرا سادة الحضور جميعا. شكرا.